read chapter 8, verse 22 through 26. They came to Bethsaida, and some people brought a blind man and begged Jesus to touch him. He took the blind man by the hand, and led him outside the village. When he had spit on the man's eyes and put his hands on him, Jesus asked, "Do you see anything?" He looked up and said, "I see people. They look like trees walking around." Once more, Jesus put his hands on the man's eyes. Then his eyes were opened. His sight was restored, and he saw everything clearly. Jesus sent him home, saying, "Don't even go into the village." That's it. In my sophomore year in college, I have a lot of exam. Every week I have exam. So after finish the final big exam, I went to the theater to watch a movie with my friends. To release my stress time. So go to movie theater and then just fell asleep, not watching the movie, the stress. But all of a sudden I found that I could not see the subtitle. It's blurry. It's not clear. So I check my eyesight and then go to exam. And finally, that is my first time to the eyeglass, pair of glass, from the sophomore year in my college. So the whiteboard in the classroom, it doesn't look, it's okay. It's blurry, it's okay. But the subtitle in the movie, it's a matter for me. So I need new glass. I need a glass. I began to repair this glass. So glass is one of the 5 most invented by human being. The fire, wheel, and this is 5th invention by human being. Because without this one, millions of people could not see very clearly. So this pair of glass, it's been a long time to develop like this. The first time they could not read, so the famous orator we call the very philosopher 시세로라고 아시죠? 키케로, 시세로. He could not read, but he's a very good speaker. So when he need to deliver some good things, he hired one slave who read his written form. So his small boys read it and then repeat it. He could not read his manuscript. And Emperor Nero also is not good eyesight. He wanted to see the Colosseum, the gladiator, happening, but he could not see it. So he used some special glass, the green light or purple light, some stone. So they used something that is not before that one. As far as I know, 9th century, the scientists invented the glass, how to make glass, this one. But still, they could not use the pair of glass. I show one more picture. This is Tommaso, who's a painter. He got order from church. 40 bishops and pope, so you need to draw them in the church wall. Famous scholars. So he drew them on the wall. But one of them, this Vigo, he is Vigo from one of bishop at the church. He put on his glass on it. This is first time in the history someone has a glass on his face. So developed, finally 1352 something, we could see they have that one. That time, only some people need glass. Only some people who could read, they need a glass. Without them, don't need, because they have no any paper and no books. 1450, Gutenberg, he invented another press machine. After that, many printings, many books came out. So many people need a glass. This is now is very popular and famous. If you have a $100 bill, open it, there is Benjamin Franklin.
Benjamin Franklin, he got some difficulty in his eyes. When he got older, he could not see. So the I don't know, near side is not good or far side is not good. So he always bring two glasses. 돋보기 and 안경. But it's not good. So he mix it together. This bifocal. So 다중 초점 렌즈는 벤자민 프랭클린이 발견했어요. 우리 100불짜리 있는 사람이. 자기가 불편하니까 이걸 두 초점으로 해갖고 하면 우리가 잘 읽을 수 있겠다. 그래서 안경이라는 게 이렇게 나오죠. 근데 안경 제가 왜 이야기를 하냐면 안경점에 갔을 때 그때 이제 그러니까 신기한 걸 본 거죠. 학교에서 시력을 체크할 때는 우리가 이제 아이사이트 exam 할 때는 그냥 글씨를 봐요. 4C 뭐 이런 게. 근데 처음으로 아이 exam을 하러 갔는데 제 얼굴을 머신에다 이렇게 딱 올렸죠. 그러고 나서 글씨를 읽는 게 아니고 뭐 렌즈를 딱 넣으니까 블러리해요. 잘 안 보여. 근데 어떤 렌즈를 탁 띄니까는 아주 초점이 정확하게 클리어하게 보이는 거예요. 그래서 되게 신기한 경험이었어요. 그게. 그래서 뭐 안경 안 쓸 때랑 안경을 썼는데 초점이 안 잡힐 때랑 그 다음에 초점이 정확하게 잡힐 때랑 그 차이점을 제가 그 안경점 처음 갔을 때 신기한 경험이었어요. 진짜 신기한 경험이었어요. 지금은 뭐 익숙해졌지만 그 당시에는 아마 경험하신 분들이 있을 건데 오늘 저희가 살펴볼 하는 부분이 그런 부분이에요. When I first time to visit the eye exam without glass, I could not see well. But some in between, they just test my eyesight. Some glasses, someone is out of focus. I cannot see clearly. But finally, they adjust the eyesight, and finally I could see clearly, vividly. So there are three stages. The one could not see. The second step, see but not clearly, half opened. Okay, and the final one, see clearly. 그래서 세 단계로 이렇게 나눠져 있어요. 마치 우리의 영적인 그런 시각이 모르다가 하나님 나라도 모르고 예수님도 모르고 거의 블라인드죠. 모르다가 이게 조금 알다가 완전히 아는 단계까지 이런 단계를 거치는데 마가복음에 등장하는 오늘 이야기가 이 사람의 이야기가 못 보다가 잠깐 조금만 보다가 나무 같은 것처럼 보다가 사람으로 보는 단계로 이렇게 단계가 바뀌어요. 그래서 마가복음에서 저희들이 보면서 이 사람 이야기를 제가 몇 번 말씀드렸죠. 마가는 그냥 막 이야기를 쓴 게 아니라고. 마가는 지금 2부를 시작하는데 이 사람 이야기로 시작해요. 뭔가 목적이 있을 거예요. 마가는 똑같은 이야기를 repeat 한다고 말씀드렸어요. 뭐 storm in the lake도 2번, then feeding multi people도 2번, 그 다음에 치유하는 것도 2번인데 7장에서 그 귀 먹고 말 못하는 사람 고쳐준 거랑 비슷하게 오늘 침으로 고치세요. 안 보이는 사람을 고치는 사건이 한 번 더 나와요. 뒤에 받으며 또 나오는데 이런 것들을 통해서 마가가 전달하고 싶은 게 있어요. 우리가 이제 세컨 파트를 시작하는데 마가가 굳이 이 블라인드맨 이야기로 시작하는 이유는 뭘까? 또 블라인드맨 이야기의 미러클은 굉장히 스페셜해요. 예수님께서 지금까지 한 번에 못 고친 적이 없어요. 근데 유일하게 마가복음에만 예수님이 2번 세컨 터치가 필요한 사람이에요. 그럼 예수님의 능력이 부족한 건가? 아니면 이 사람이 너무 완고한 건가? 무슨 이유에서 마가가 이 특별한 2부를 시작하는 이 시점에 이 사람의 얘기를 갖다 썼을까? 우리가 이제 그런 생각을 가지고 보시면 돼요. 벳세다라고 시작을 하니까 벳세다는 지도는 이렇게 돼 있어요. 지도는 이렇게 되어 있는데 Bethsaida is the hometown of Peter and Andrew, even Philip. Their hometown is Bethsaida. And nearby their town, the 5,000 people were feeding. So they knew about Jesus very well. And most Jewish people living in there at the time. 베세다는 아주 베드로의 고향이니까 베드로 예수님이 제자고 예수님에 대해 잘 아는 주이시 사람들, 유대인들이 모여 사는 지역이에요. 2부가 시작하면서 이제 이방 사역은 끝났고 새롭게 유대인들의 지역에서 새로운 일이 시작되는데 벳세다라는 지역에서 시작을 해요. 예수님이 거기를 가셨어요. 근데 거기에도 여전히 유대인들이 있는데 우리가 성경을 읽어보면 예수님의 평가가 좋지가 않아요. Jesus critic the people who are living in Bethsaida.
So woe to you 있습니다. For if the miracles that were performed in you had been performed in Tyre and Sidon. 그러니까 이방 지역에서 기적이 벌어졌으면 그 사람들은 그러지 않았을 거다. 유대인들이 모여 살고 베드로의 고향이었고 5,500여의 기적이 옆에서 일어났지만 그럼에도 불구하고 이 사람들은 예수님에 대해서 별로 탐탁치 않게 여겼던 사람들인 거예요. 실제는 이 사람들이 블라인드죠. 저기 이제 블라인드맨을 끄집어내지만 실제는 저 사람들이 하나님을 잘 안다고 하면서 잘 모르는 영적 블라인드 사람들이에요. 그래서 눈먼 사람 한 명 예수님께 데려와요. 그러면서 손 대는 거는 고쳐달라는 얘기니까 한 사람을 데리고 와서 손을 대줬으면 좋겠다. 이게 이제 저희들이 이제 스테이지 1 블라인드 상태야. 잘 안 보이는 상태. 뭔가 모르는 상태죠. 대부분 예수님을 모르는 사람들은 뭐 어쩔 수 없어요. 모르니까 안 보이니까. 그러면 그 사람들 누군가 데려와서 예수님께 데리고 오죠. 자기 힘으로는 안 되니까. 누군가의 도움이 필요해요. 이 사람도 그 동네 사람들이 데려다가 예수님 소문 듣고 예수님께 데려와요. 근데 예수님이 그 사람을 데려다가 손을 붙잡고 가세요. 예수님께서 손을 붙잡고 인도한 경우가 거의 없어요. 성경책에. 대부분 말씀하시고 말고 이방 여인들이면 손도 안 댔고. 근데 이 사람은 안 보이니까. 못 듣는 사람은 보이니까 하면 되는데 이 사람은 안 보이니까 손을 딱 붙잡죠. 데려가는 거죠. 어렸을 때 여러분들 이렇게 블라인드 폴더 이렇게 숨기장난 하잖아요. 안 보이면은 이렇게 누군가 데려다 줘야 여러분들이 갈 수 있어요. 밤만 보는 사람은 또 데려갈 수도 없어요. 넘어지니까. 잘 보는 사람이 데려가야 돼요. 이런 이미지들이 이 안에 들어가 있어요. 예수님이 안 보이는 사람을 데려다가 손을 잡고 어디로 갔냐면 마을 밖으로 가세요. 마을에서 베세다는 벌써 사람들이 벌써 이게 안 좋아요. 분위기가 안 좋아. 그 동네 사람들은 유대인들만 꽉 모여 있고 그러니까 마을 밖으로 데려가세요. 그리고 나서 눈에 침을 탁 뱉으시죠. 이 사람은 뭐 차가운 게 오니까 뭐지? 물인가? 모르죠. 그리고 안수하시고 물어보죠. 무엇이 보이느냐? 첫 번째 스테이지에 있을 때 이 사람의 모습, 영적으로 아무것도 안 보이는 사람의 모습. 근데 뭔가 예수님께서 인도해 줘서 이제 침을 약이라고 생각하세요. 침을 이렇게 나쁘게 생각하지 마세요. 성경책에 침은 약이니까 이렇게 아픔을 이렇게 바르는 거. 침을 바르시고 무엇이 보이느냐? Do you see anything? 하고 물었어요. 이 사람의 대답이 그러니까 마가복음에서만 유일하죠. I could see, but looks like trees. 그러니까 이 사람은 언젠가 한번 봤던 적은 있는 거예요. 나무를 구별할 수 있다는 얘기는. 사람을 봤는데 나무로 본다는 얘기는 나무가 뭔지 아는 사람이에요. 사고가 있든지 어떤 이유에선가 지금은 못 보는 거죠. 근데 뭐가 보이는데 나무 같은 것들이 보입니다. 쳐다보는데. 드디어 눈을 떴어요. 문제는 잘 못 본다는 얘기죠. 보이긴 보는데 이게 잘 안 보여요. 반쯤 눈 뜬 상태. 이게 지금 제자들의 모습이에요. 마가복음 2부를 시작하면서 half opened가 누구냐면 제자들이에요. 예수님을 근접해서 지금 3년을 쫓아다니고 있고 그럼에도 불구하고 바리새인들, 유대인들하고 똑같은 생각을 갖고 있어요. 예수님이 누군지 몰라요. 그 기적을 보고 그다음에 옆에 어슬림이 쫓아다녔지만 여전히 예수님에서는 그냥 나무 같은 흐리덩덩 이렇게 예수님이 누구신지 클리어하게 볼 수 없는 상황. 아까 말씀드린 것처럼 이런 사람들은 안 보는 사람들을 이끌 수가 없어요. 넘어질 뿐이에요. 제가 클리어하게 보기 전까지는. 이게 유일하게 마가복음에서만 복음서에 기록되어 있는 예수님이 한 번에 못 고친 사건이에요. 모든 사건은 한 번에 말 한마디로 끝났어요. 근데 이 사람은 말 한마디로 안 끝나고 한 번 터치를 했는데도 안 끝났어요. 이 사람의 문제인지 예수님의 문제인지 예수님의 문제는 아니겠죠. 마가가 의도를 가지고 이렇게 썼겠죠. 다시 세컨 터치가 가요. 예수님이 다시 터치해요. 그 사람이 이제 주목해서 보죠. 그러니까 이제서야 모든 것이 보입니다. 이렇게 됐어요. 두 번째 단계에 있다가 마치 지금의 제자들의 모습인데 제자들의 미래의 모습이에요. 제자들이 언젠가 세컨 터치를 하고 나서는 이제는 모든 것을 밝히 볼 수 있는 스테이지로 올라갈 겁니다. 마가가 지금 이 이야기를 시작하면서 쓰는 거 있죠.
그러니까 2부의 시작에서는 제자들의 미래의 모습을 알려주려고 무슨 비유처럼 한 사람의 안 못 보는 사람이 예수님을 통해서 보여지는 과정을 이야기해요. 다시 말씀드리면 우리가 영적으로 눈을 떴다고 해서 곧바로 성숙한 크리스천이 되는 게 아니에요. 아직은 나무 같은 것들을 보이는 거예요. 신기한 게 그 동물들 태어나는 걸 제가 이제 다큐멘터리 같은 거 보면 소든지 뭐 염소든지 태어나면 걔들은 툭툭 털고 일어나서 막 뛰어다녀요. 신기하죠. 근데 뭐 김혜재 쌤 알지만 손자가 걸으려면 1년은 누워 있어야 돼요. 사람은 1년 동안 누워 있어야 걸어요. 금방 일어나서 만약에 사람하고 동물들하고 같이 있으면 사람들은 못 살아남을 거예요. 동물들은 일어나고 막 밟고 다닐 텐데 근데 우리는 1년 지나야 그나마 말도 못하고 일어나지도 못하고 사람만 유일하게 굉장히 오래 걸리거든요. 영적인 단계가 자라나는 게 어느 날 갑자기 확 일어나서 뛸 수 있는 그런 게 아닌 것 같아요. 시간이 필요해요. 프로세스가 믿음은 프로세스지 이벤트로 되는 게 어떤 사람들은 뭐 우리 어느 순간에 갑자기 성숙해져서 위대한 사람처럼 된다고 이야기하는데 제 경험상 거의 없는 것 같아요. 엄청 많은 시행착오와 이런 걸 거쳐서 잘 클리어하게 보이는 단계가 가는 거지 처음부터 그렇지가 않아요. 이 사람 처음부터 잘 보지 못했어요. 근데 어느 순간에 잘 보게 됐어요. 예수님께서 근데 이 사람한테 하는 얘기가 우리가 이제 2부 이야기니까 제가 말씀드린 것처럼 이 사람은 이그젬플이에요. 제자들의 이그젬플. 지금까지 8장 21절까지 왔지만 복음이 기쁜 소식이 시작됐지만 하나님 나라를 잘 보지 못하는 제자들에게 이제는 예루살렘을 가는 길을 통해서 제자들의 모습이 이제 성숙하게 변하는 단계로 가는데 다음 주부터 보시면 예루살렘 가는 길은 계속 고난의 길이에요. 예수님은 계속 십자가 진다는 얘기만 해요. 제자들은 여전히 뭐 오른쪽 왼쪽에서 자기는 그런 얘기를 하는데 예수님은 계속 십자가 질 거야, 죽을 거야, 뭐 그런 얘기만 하니까 이게 참 쉽지가 않지만 그 2부를 시작하면서 제자들이 예루살렘 가는 길을 통해서 자기들의 정체성도 하나님 나라에 대한 것도 깨닫게 되는 과정을 보여주는 거죠. 그래서 2부에서는 그동안 많이 출연했던 조연들 있잖아요. 바리새인이나 이방인들이 별을 4개나 가졌을지 모르지만 그 사람들은 메인 그룹이 아니에요. The second part of Mark, the Mark focus on only disciples. No more Gentiles, no more crowd, no more Pharisees. Only the main character is the Gentile, is the disciples. So Jesus trained them to have open eyes to the wide open eyes. There is a big growth. 이게 보면 베드로가 눈을 반쯤 떴다면 그렇게 안 했을 거예요. 나중에 베드로가 이스터 지나고 나서는 완전히 눈을 뜨는 거죠. 그래서 마가복음 2부에서는 제자들이 중심 인물이에요. 제자들이 어떻게 자기의 눈을 띄어가는 과정에 어떤 걸 배우는지. 마가복음 이제 8장부터 읽으실 때는 여러분들이 제자들이라 생각하고 내가 어떻게 해야 예수님한테 이런 걸 배우겠느냐 배우는 거죠. 그럼 눈을 뜬 사람한테 예수님이 뭐라고 말씀하시느냐? 제자예요? 눈을 뜬 사람이에요? 뭐라고 얘기하시냐면 집으로 보내는데 집이 마을에 없나? 그러니까 옛날 동네는 좀 다르니까 지금 다운타운으로 가지 말고 너 집으로 가라요. 다운타운에는 들어가지 마라. 마을에는 들어가지 마라. 빌리지에는. 이게 무슨 소린가? 예전에는 예수님이 누굴 고쳐주면 가서 제사장한테 보이고 희생제물 드리고 그다음에 그 커뮤니티에 들어가서 민글하고 살아라 해요. 근데 지금은 예수님이 이 사람을 고쳐놓고서는 빌리지로 가지 말고 그냥 집에 가라요. 여기 영적인 의미도 마가가 기록하고 있는 게 눈을 완전히 뜬 사람은 옛날 자기 살던 곳으로 못 가는 거예요. 사람들이 사는 마을로, 세상의 가치관으로, 세상의 사고방식으로, 세상에 살던 방법으로 다시 못 들어가요. 베드로가 부활하신 예수님을 만나고 다시 돌아갔어요. 정말로. 자기 동네로 가서 고기 잡으려고. 근데 못 사는 거예요. 예수님의 부활을 경험하고 눈을 떴는데 한번 멀리 이렇게 하나님의 나라를 경험한 사람들은 못 돌아간다. 그 얘기하는 거예요. 마가가. 다시 여러분들의 옛날 가치관과 옛날 여러분들이 가졌던 세계로는 못 돌아갑니다. 못 돌아갈 겁니다. 여러분들이 영적인 눈을 완전히 뜨셨다면. 마가가 제자들의 모습, 미래의 제자들의 모습을 저희들에게
보여주고 있죠. So if you open your eyes and then you could see clearly everything, you cannot back to your old village or your old-fashioned, old world view, or is not able to do. So Peter tried to back to his hometown and back to his original job, fisherman. But Jesus knocked him again. Do you love me? And then do you still just stay in your old job or follow me? And Peter just right away gave it everything up and then follow Jesus. 이게 이제 예수님의 이야기고 마가복음이 우리한테 알려주려는 이야기고, 저희들이 이 이야기 보면서 제가 떠오른 인물이 누구냐면 욥이에요. 욥. 근데 올드테스먼트에서 욥의 이야기를 우리가 살펴보면 욥의 고백이 이거거든요. 내가 하나님에 대해서 귀로 엄청나게 많이 들었습니다. 영적인 블라인드였었어요. 못 봐서 하나님에서는 보지를 못했어요. 듣기는 무지하게 들었죠. 착하게 살았어요. 자기 아들들, 딸들 뭐 나쁜 짓 했을까봐 생일 파티 끝나면 또 희생 제물 드리고 누구보다도 의인처럼 살았어요. 구약에서 하나님이 의인이라고 부르는 사람이 딱 세 사람 있어요. 노아, 아브라함, 욥. 그러니까 욥은 의인이에요. 구약에서 불리는 의인. There are only three people in the Old Testament. God called him as righteous. One is Noah, and second one Abraham, and the final one is Job. Job is a good person. He tried to live as a righteous person in front of God. But he still, the spiritually blind. He could not see him. So he's confessed that, chapter 42. I heard a lot of your creation thing, many things, but I want to see you. I have no chance. But finally, I could see you in my eyes. 이게 이제 욥기가 고백하는 거예요. 욥기가 마지막에 42장에 고백할 때 보면 41장을 여러분들 읽어보면 욥이 아시는 것처럼 자식들 다 잃고 재산 다 잃고 그다음에 병 다 들고 그러시니 하나님 뭐 친구들이 와서 하나님한테 따져갖고 좀 이유를 좀 물어봐라. 분명히 네가 잘못한 게 뭐 있다. 그걸 좀 알아내라. 근데 아무리 찾아봐도 없어요. 성경에서 의인이라고 불렀으니까. 그래서 하나님한테 따지려고 이제 막 얘기해요. 진짜 따지려고 갔어, 하나님. 도대체. 근데 하나님이 그러면 내가 퀴즈를 낼 텐데 이 퀴즈를 맞추면 알려줄게. 그렇게 된 거예요. 욥이 기다려요. 퀴즈를 맞춰야 되니까 하나님이 퀴즈를 내기 시작해요. 근데 하나도 못 맞췄어요. 욥이 빵점. 너가 창조할 때 뭐 빛이 어디서 왔는지 바람이 어디서 올라가는지 그런 거 알아? 욥이 모르겠대요. 하나님이 계속 퀘스천을 스피드 퀴즈를 하는데 다 패스 빵점이에요. 스피드가 끝났어요. 그리고 나서 욥의 고백이에요. 하나님의 질문을 듣다가 내 레벨에서 하나님의 이거를 이 천지 창조하신 하나님이 그거를 이해할 수 있는 건 내가 불가능하다. 개미가 사람, 제가 AI를 몰라요. 어떻게 알 수가 없죠. 사람이 돼서 하나님이 창조물을 어떻게 관리하시고 어떻게 운영하시는지 그거는 모른다. 근데 그제서 여기 깨달은 게 그런 하나님이 나한테 말을 걸어오셨는데 그런 하나님이 내 옆에 계시다면 나는 저 답 몰라도 괜찮다. 그래서 고백하는 거예요. 내가 하나님께서 질문하신 거 아무것도 모르겠지만 질문 듣다 보니까 하나님을 내가 알겠습니다. 욥이 하나님을 본 게 아니에요. 근데 하나님이 어떤 존재인지를 깨닫게 되는 거죠. 그 과정이 필요했던 거고. 그래서 욥이 내가 눈으로 주를 배움나이다라고 이야기해요. 그러면 마치 우리가 생각할 때 욥은 이제 모든 프로블럼 끝났어요. 시험 끝났어요. 그러면 시험이 끝났다고 해서 욥의 문제가 해결된 건 하나도 없어요. 죽은 자식이 돌아오지도 않고 잃었던 재물이 돌아오지도 않아요. 아직 돌아오지도 않았는데 욥은 고백해요. 나는 내가 품었던 문제는 해결되지 않았지만 하나님을 만나니까 이게 더 이상 문제가 안 됩니다예요. 내가 지금까지 문제라고 생각했던 이 모든 것이 하나님을 보고 나니까
이제는 이거는 문제가 아닙니다라고 고백하는 거예요. 그게 저 고백이거든요. 욥의 고백. 저도 비슷한 고백을 한 거죠. 20살 때 처음으로, 그러니까 주일날 태어나서 교회 다니다가 20살 때 처음으로 예수님을 만났어요. 개인적인 만남이죠. 그러고서 눈이 이렇게 뜨는 거죠. 아, 그 전에 있었던 문제들이 많았는데 이게 문제가 안 되는 거예요. 30살 때쯤 됐을 때 이제 신학교 갈 때 또 꼭 그럴 때는 고민이 많잖아요. 신학교를 가야 되나 말아야 되나. 그럴 때는 엎친데 저기 많아요. 고민하던 중에 또 한번 탁 터치가 있어요. 그러면 그게 또 문제가 안 돼요. 뭐 회사 그만두고 막 그게 문제가 안 돼요. 맞아. 신앙생활 하는 중에 계속 문제들이 있는데 이런 문제들이 있을 때 하나님의 임재가 우리한테 오면 그게 문제가 안 되는 거예요. So like Job, if you are living as faithful as a Christian, but sometimes you could not understand at all. You pray a lot for a long time, but God did not answer. But if you just personal, intimate relationship with God, and the problem, it doesn't matter. Jacob met God on the river of Jabbok, right? 야복강에서 야곱이 만나요. He wrestled him all night, and finally he could not walk by himself. He changed his name. God changed his name. Is Israel. You cannot walk by yourself, but you met me, and with me you could walk. 이스라엘미는 그 이스라엘의 뜻은 그거예요. 너 혼자는 못 걷지만 너가 이제 나를 만났으니까 내가 너와 함께 걸어줄게. 나와 함께하면 이길 수 있을 거야. 이게 이스라엘 의미예요. 근데 이스라엘은 하나님을 내던졌죠. 자기 혼자 걸을 수 있다고. But Israel abandoned God. And they become exiled to Babylon. So finally, 그러니까 이게 성경의 역사를 읽어보면 하나님의 임재가 있을 때 문제는 없어져요. 근데 하나님의 임재가 떠나버리면 이스라엘은 또 포로로 끌려가죠. 가장 어려울 때 메시아가 등장해요. 이스라엘에. 메시아가 등장해서 야곱이 이스라엘 됐으면 이스라엘을 철치로 바꿔놓죠. 그렇죠? 그럼 철치에는 누가 있어요? Holy Spirit 온다고요. Father God, Son God, 그 다음에 Holy Spirit God, always be with us. And there is no problem at all. 근데 그때가 언제냐면 when Jacob and Israel and church, early church struggles a lot. At that moment they experience the presence of God. And they realize, it's no more problem. 제가 안경을 하고 나서 안경 역사는 계속 바뀌어갖고 지금까지 오잖아요. 마찬가지로 제가 안경을 하고 나서 시간이 지나면 또 잘 안 보여요. 뭐가 문제냐면 안경이 문제가 아니라 제 시력이 문제예요. 안경은 문제가 안 돼요. 제 시력이 또 나빠진 거죠. 그럼 또 안경하러 가야 돼요. 그렇잖아요. 안경이 문제가 아니에요. 우리가 문제지. 성령께서 우리와 함께 하시는데 근데 제가 지금까지 욥의 고백처럼 지나오면서 가장 힘들 때 왜 나는 근데 지나고 나면 깨닫는 거예요. 그래서 하나님이 필요한 거구나. 하나님이 없었으면 여기를 못 지나갔겠구나. 내 힘으로만은 안 되는 거였구나. 내가 퀄리파이가 안 되는데 하나님이 나를 이렇게 인도해 주시는구나. 그 고백하는 거예요. 그러면서 우리의 영적 눈이 열어지는 거거든요. 예수님이 우리한테 물어보세요. 무엇이 보이느냐? Do you see anything? 여러분의 대답은 아직도 나무 같은 것밖에 안 보여요. 아직은 클리어하게 보이지 않지만 하나님의 임재가 여러분들한테 같이 가면 예수님이 블라인드맨을 손으로 데려가신다고요. 그게 임재예요. 하나님 여러분들 버려두시지 않고 여러분들을 치료하기 위해서 손으로 끌고 가셔서 데리고 가셔서 두 번째 터치까지 완전히 보일 때까지 그게 제자들이에요. 선택했기 때문에. 여러분들이 이번 주 이렇게 지나시면서 예수님의 질문에 한번 여러분 대답하세요. 내가 잘 안 보이는 게 이 안경의 문제는 아닌 것 같다는 생각을 여러분들이 빨리 캐치하셔야 돼. 우리의 문제예요. 영적인 이게 리크가 있어가지고 자꾸 빠져나가서 그래요. 말씀으로 채워야 되고
기도로 채워야 되고 그러면서 고백하는 거예요. 아, 하나님이 함께 계시면 내가 비록 야곱처럼 이제 다른 사람 볼 때는 쩔뚝일지 몰라지만 그래도 하나님의 임재가 있으니까 이제는 해결이야. 교회는 성령이 없으면 꽝이에요. 크리스찬은 마찬가지. 하나님의 임재가 없으면 꽝이에요, 꽝. 혼자서는 안 되니까. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 저희들 오늘 마가의 기록을 이렇게 보면서 우리가 영적인 눈먼 사람처럼 한때는 떴지만 잘 못 보고 있지는 않은지, 아니면 뜬 것 같긴 한데 정확하게 못 보고 삐뚤게 보고 있지는 않은지, 성령께서 우리의 영적인 눈을 열어주셔서 다시 예전에 살던 곳으로 돌아가지 않고 예수님의 뒤를 따를 수 있는 주님의 제자들로 자라가기를 원합니다. 그리고 저희들 기억합니다. 어려운 순간에 우리가 기도했을 때, 우리 힘으로 안 됐을 때 하나님께서 우리에게 오셔서 이겨나갈 수 해주신 걸 알았음에도 불구하고 또 내 힘으로 하려고, 또 내 지식으로 하나님 의지하지 않았던 것 이 자리에서 고백하게 하시고, 하나님을 다시 저희들 의지할 수 있는, 손잡고 따라갈 수 있는 주님의 제자들, 그래서 영적인 눈이 밝아지는 주님의 제자들 되게 해주시옵소서. Dear Lord, guide us into your presence and help us to rely on you fully in every day. So to see your kingdom, your presence in every day with the full of Holy Spirit, not my wisdom, not by my power, only your help we need. Help us and guide us. In Jesus' name I pray. Amen.